Okay, so we were discussing October 20 Unit 4, which was our mock 2 Unit 4 paper. We did discuss up to question number 14. It's time to carry on with question number 15. Question 15, what the help of Sadman? A student carried out an investigation to compare the energy stored in a mechanical mousetrap with the energy stored in an electronic mousetrap. The photograph shows the mechanical version trap before and after it is set to trap and mount. Before being set, after being set. The trap was set by applying a force on the lever at one end. The lever rotated through an angle of 90 degrees, stretching a spring. The force was applied at right angles to the lever throughout the process. The initial force applied was 2.6 Newton, and the force increased steadily to a final value of 9.6 Newton when the trap was set. So the work done setting the trap was about 0.5 joule. When the lever 0.97. Yes, তাহলে কতটুকু ডিসটেন্স এখানে ট্রাভেল হয়েছে এই ডিসটেন্সটা যদি আমরা জানি এবং কতটুকু ফোর্স অ্যাপ্লাইড হয়েছে আমরা এখান থেকে ওয়ার্ক ডান বের করতে পারবো, রাইট? সো হোয়াট ইজ দি ফোর্স অ্যাভারেজ? The average force is 0.5 into 2.6 plus 9.6. 2.6 কোনটা যে ফোর্স যেটা সে অ্যাপ্লাই করতে পেরেছে, এর পাশাপাশি যেটা 9.6 নিউটন which is applied or which is being experienced by the or is given by the mouse trap, right? So এই দুটো ফোর্স কে যদি যোগ করে আমি 0.5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, কেন 0.5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব? That's the average force, okay, right or wrong? And into 0.5 pi into 0.049 কোথেকে এটা আসছে? That is the distance moved. But এটা কোথেকে আসলো? 0.5 into pi into 0.049 কেন? পাই কোথেকে আসলো? কোন অ্যাঙ্গেল? 90 ডিগ্রি। আচ্ছা, লিভার 90 ডিগ্রি রোটেট করলে কতটুকু সে ডিসটেন্স ট্রাভেল করেছে এটা যদি আমরা বের করতে চাই, দ্যাট ইজ দি কিভাবে আমরা বের করি? 0.049 কি বলতো? রাইট, লেন্থ অফ দি লিভার, এই তো। অর্থাৎ আমি যে লিভারের যে লেন্থ আছে দ্যাট ইজ 4.9 সেন্টিমিটার, এটাকে যদি আমি মিটার কনভার্ট করি 0.049 which is actually the radius, ঠিক আছে, যেহেতু এটা রোটেট করতেছে। সো আমি যদি বলি যে এটা অ্যাকচুয়ালি 1/4 of circumference, is that okay? Yes, it has moved 90 degree, মানে 1/4 of the circumference. So what is the circumference? 2 pi r. 2 pi r এর 1/4 কি? half pi into r, right? So or pi by 2 into r, এটাই বলা হচ্ছে half into pi into the radius, okay? So if it is the case, then we get the work done. তাহলে work done আমরা বের করব কিভাবে? Force into distance. What is the force? The average force. Average force কি কি? Half into the initial applied force and the final applied force. Final applied force কোনটা? The final value of the force is 9.6 Newton. তাহলে এই দুটো ফোর্স কে যদি আমি অ্যাভারেজ করি then I will get the average work done, right? So চেক করে আসি তোমাদের এটা কোথায়। এখানে দেখা যাচ্ছে 2.6 plus 9.6 divided by 2 and 2 pi r divided by 4. আচ্ছা, বাট এখানে একটা কোশ্চেন আছে। কোশ্চেন হচ্ছে, এটা তোমার কপি, রাইট সাদমান? 2 pi r 9.4 সেন্টিমিটার কে তুমি 100 দিয়ে ডিভাইড করছো, বাট এখানে আবার 2 কেন আসছে? that is the radius, right? তাহলে এখানে কিন্তু ডায়ামিটার কে 2 দিয়ে ডিভাইড করার দরকার নেই। and কেন তুমি 1/4 করছো? because this is 1/4 of the circumference, right? আচ্ছা, তাহলে অ্যানসার কত আসবে একটু চেক করে আসি। অ্যানসার is 0.47 joules. So 0.47 joules is the correct answer. কত আসছে? সামির এটা অ্যাভারেজ করে নাই, সামির জাস্ট ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স মুভ করেছে, যেটাতে ফোর্স হলো ও ইউজ করছে দুটোকে যোগ করে দিয়েছে ইনটু 4.9 সেন্টিমিটার কে সে 100 দিয়ে 100 এ কনভার্ট করছে। ঠিক চেক করে আসি এখানে মার্কিংটা ঠিক আছে কিনা। ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স মুভের এখানে সামির মার্ক পাবে, বাট এখানে মার্ক পাবে না, যেখানে এটা হচ্ছে সে অ্যাভারেজ করে নাই। and this is 2 pi
divided by into that 4, right? So এটা না করার জন্য সামিনকে আমি -1 করতে হচ্ছে আমাদের। পরের কোশ্চেন আমি চলে যাবো, তার আগে আমি আমাদের কপিটার মার্কিংটা করে দিই। তোমার এখানে এই 2টা বাদ দিলে বাকি পার্টটা মোটামুটি ঠিক ছিল, স্টিল ইউ লুজ আ মার্কস বিকজ why you divide with 2, right? আচ্ছা, তোমার পাশে কি উঠাই নিও রেকর্ডিং থেকে, বুঝে নাও আগে। 0.5 into pi into 0.049, এই 0.5 কোথেকে আসে এটা একটু ইয়ে করবে। 2 pi r, so this is 1/4 of 2 pi r, right? Okay, সামির আসো। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ক্যামেরা অন করে নাও বাবা। ওকে স্যার। 0.47 is the correct answer. So আমরা এখানে প্রথম পার্টটা তাহলে ডিসকাস করে ফেললাম যে work done setting up the trap was about 0.5 joules থেকে আসছে। এই work done টা যখন ইনিশিয়ালি এই জটাকে উঠানোর চেষ্টা করছিলাম তখন আমার ইনিশিয়াল ফোর্স লেগেছে 2.6 নিউটন। তারপর যখন এটাকে আমি সেট করেছিলাম the final force was 9.6 নিউটন। তার মানে আমি যদি এখানে work done বের করতে চাই ইনিশিয়াল ফাইনাল দুটো ওয়ার্ক ডানটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাভারেজ করে ফেলতাম, রাইট? So if I made it average, that is 2.6 plus 9.6 divided by 2, and the distance moved is 1/4 of the circumference because that rotates 90 degree. The 90 degree rotate করলে distance moved is 1/4. তাহলে 1/4 হলে আমরা কি লিখতে পারি? আমরা লিখতে পারি that is 2 pi r, which is the circumference, divided by 4, or pi r divided by 2. So এখানে এই জন্য মার্কসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি that is half 0.5 into pi into r. And r এখানে 0.049 কেন? because that is 4.9 সেন্টিমিটার, সেন্টিমিটার থেকে মিটারে কনভার্ট করা হয়েছে। ক্লিয়ার বাবা? তাহলে আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাই, মার্কিংটা শেষ, আমরা বিতে চলে যাচ্ছি। পড়ছিলা সাদমা, প্লিজ। The electronic mousetrap works by applying a large potential difference across two metal plates. The diagram shows part of the circuit for the electronic mousetrap. Okay. The transformer consists of two coils wound around a single iron source. Alternating feeding is applied to the input coil, and the output coil is connected to a diode to a capacitor. Explain how applying a PD across the input coil causing capacitor to charge. হ্যাঁ, এটা অ্যাকচুয়ালি প্রিটি ইজি। আমরা বুঝতে পারতেছি এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড এখানে ইনডিউসড হচ্ছে। ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনডিউসড হওয়ার জন্য সিন্স ইটস অল্টারনেটিং কারেন্ট, তার মানে কি দ্যার ইজ অল্টারনেটিং ফিল্ড। অল্টারনেটিং ফিল্ড মানে দ্যার ইজ চেঞ্জ ইন ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন কাট বাই দি সেকেন্ডারি কয়েল। তাহলে সেকেন্ডারিতে একটা অল্টারনেটিং পিডি এখানে ইনডিউস হবে, অল্টারনেটিং ইএমএফ। এই ইএমএফ টার জন্য এখানে একটা কারেন্ট জেনারেট হবে। সার্কিটটা কমপ্লিট হওয়ার জন্য এটা এই ক্যাপাসিটরের মধ্য দিয়ে কারেন্টটা পাস করবে এবং ক্যাপাসিটরটা চার্জ। ক্লিয়ার? সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দি অ্যান্সার, 6 মার্কস। সো এখানে আমাদেরকে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে, ইন্ডিকেটিং পয়েন্ট গুলো সুন্দর করে ডেকোরেট করতে হবে। কি কি ইন্ডিকেটিং পয়েন্ট আছে আমরা দেখে আসি। Alternating PD produces alternating current in the primary coil or input coil. বুঝলাম। সেকেন্ড যে পয়েন্ট আমরা দেখলাম, and এই alternating বা varying কারেন্টটা কি প্রডিউস করতেছে? একটা alternating ম্যাগনেটিক। থার্ডটা হচ্ছে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কাট হচ্ছে বা কোথায় গিয়ে ইনডিউস হচ্ছে, that is a change in the flux linkage in the secondary coil, right? Thirdly, an EMF will be induced, which is an alternating EMF. Complete circuit, so there will be current in the capacitor circuit. Diode produces direct current. Diode একটা পারপাস এখানে, because আউটপুটে যদি আমি অল্টারনেটিং ইএমএফ এর জন্য অল্টারনেটিং কারেন্ট পাই তাহলে আমার ক্যাপাসিটরটা তো চার্জ হবে, ডিসচার্জ হবে, রাইট? তাহলে ইভেন্চুয়ালি এটাতে কোনো চার্জ থাকবে না। বাট আমি যদি ক্যাপাসিটরটাকে চার্জ করতে চাই, রাইট সাইডটাতে একটা ডায়োডকে কারেন্ট করলেই সে হাফ সাইকেল এটাকে চার্জ করবে, বাকি হাফ সাইকেল এটাকে ডিসচার্জ করবে না। ক্লিয়ার? Yes, so that is the point. Check করে আসছি তোমরা কি লিখেছো। Meanwhile, I will stop the recording. I will pause the recording. The graph shows how the magnetic flux density in the iron core varies with time. Show that the maximum speed across the output coil is about 600 volts. Number of turns on coil 1 side is cross-sectional area of 2.5 into 10 to the power minus 4 meters. Yes, বলতেছে show that maximum PD across the output coil is 600 volts. So এই রিলেটেড কোশ্চেন আমরা সলভ করেছি যখন আমরা এই পাস পেপারটা পেয়েছিলাম।
আমরা দেখেছিলাম যে এখানে যে ফ্লাক্সটা আছে, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের এগেইনস্ট যে টাইমটা দেওয়া আছে, ফ্লাক্সের সাথে আমাদের টাইমের যে রিলেশনশিপটা, এখানে আমরা কি পাই? ডি ডিভি বাই ডিটি অর ডি ফাই বাই ডিটি। তো সো আমরা যদি এখানে ইকুয়েশনটাকে ইউজ করি, দ্যাট ইএমএফ ইকুয়ালস টু এন এ ডি ফাই বাই ডিটি অর এন এ ডিবি বাই ডিটি। এনটা কি? নাম্বার অফ টার্নস, এটা কি? ক্রস সেকশন এরিয়া, এন্ড ডিবি বাই ডিটি এখানে কি আসতেছে? ডিবি বাই ডিটি আসছে আমার এখানে the gradient, because change in magnetic flux divided by the time is nothing but the d by d, and dv by dt is nothing but the gradient. তাহলে আমরা যদি এখানে একটা maximum gradient পাই, maximum gradient কেন নিব? because for there I will get the maximum EMF induced, right? So maximum gradient টা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি ইনিশিয়ালি, খেয়াল করো that is the maximum gradient, the initial gradient, right? ইনিশিয়াল যে গ্রেডিয়েন্ট আছে এটাই হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম গ্রেডিয়েন্ট। সো এটাকে যদি আমরা এক্সটেন্ড করি, করে আমরা একটা লার্জ ট্রায়াঙ্গেল ড্র করি, করে যদি আমরা গ্রেডিয়েন্টটাকে বের করে ফেলি, দেন উই গেট দি ভ্যালুস ভেরি ইজিলি। তাহলে খেয়াল করো ওরা গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটা কত পেয়েছে? গ্রেডিয়েন্ট পেয়েছে 1030 টেসলা পার সেকেন্ড or dB by dt, and EMF তাহলে কি? 1030, which is the dB by dt, into the n, which is number of turns, which is 1700, times the cross section area, which is 3.5 into 10 to the power minus 4 meter square, right? খেয়াল করো ভ্যালুগুলো কিন্তু সবগুলো দেওয়া ছিল। হ্যাঁ আছে তো, ওই যে টেসলা পার সেকেন্ড, গ্রেডিয়েন্টের ইউনিট কি? উপরের দিকে ইউনিট কি? টেসলা, and x axis এর ইউনিট কি? সেকেন্ডস। সো গ্রেডিয়েন্ট মানে কি? চেঞ্জ ইন টেসলা ডিভাইড বাই চেঞ্জ ইন সেকেন্ড, সো দিস টেসলা পার সেকেন্ড। তাহলে চেক করে আসি তোমাদের, হ্যাঁ ইউনিট দিতে হবে। চেক করে আসি তোমাদের ভ্যালুসটা কি আসে। आंसर इज 613 volts। সো আমি চেক করে আসি তোমাদের आंसरটা কারেক্ট কিনা। লেট মি পজ দ্য রেকর্ডিং। তো আমরা এখানে ডিসকাস করে ফেললাম যে ম্যাক্সিমাম EMF বা PD যেটা ইনডিউসড হবে, দ্যাট ইজ ডিপেন্ডিং অন দি ম্যাক্সিমাম গ্রেডিয়েন্ট, বিকজ EMF ইকুয়ালস টু NA dB by dt. So NA এখানে কনস্ট্যান্ট, তাহলে অনলি ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা ডিপেন্ড করবে if d by dt is maximum. So dB by dt ম্যাক্সিমাম কোথায়? ইনিশিয়াল ম্যাক্সিমাম গ্রেডিয়েন্টে। সো ইনিশিয়াল যে গ্রেডিয়েন্ট এটা যদি আমরা ড্র করে ফেলি, which is will be showing the large angle triangle. সো আমরা এই লার্জ অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলটা বা একটা ট্রায়াঙ্গেলটা এখানে ড্র করব, যেটা আমি একটু ড্র করে দেখালাম তোমাদের কপিতে। ড্র করলে এটার যে ভ্যালু আসবে দ্যাটস अराउंड 1000 ভ্যালু আসলে আমাদের ফাইনাল ভ্যালুটাও আসবে अराउंड 600। পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি, নাম্বার সি। সাদমান, The student tested the capacitor by charging it up. The PD across the capacitor was 600 volts, and recording the PD as it was discharging through a resistor of resistance 3000 ohm. The following graph was obtained. Determine whether the mechanical or the electrical mouse will store the most energy. আচ্ছা, so student tested the capacitor by charging it until the PD across the capacitor was 600 volts and recording the PD as it is discharged to the resistors of resistance 3000 ohms. The following graph was obtained. PD across the time. Determine whether the mechanical or the electrical mousetrap stores the most energy. So আমাদের এখানে দুটো এনার্জি কি করতে হবে? শো করতে হবে, মেকানিক্যাল এন্ড দি ইলেকট্রিক ওয়ান। সো দুটোর কোনটার ভ্যালুটা হাইয়েস্ট এটা যদি আমরা দেখাইতে পারি, দেন আমরা আমাদের অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করতে পারবো। সো একটাতে আমাদের পিডি অ্যাক্রস দি টাইম এখানে গিভেন আছে, এখান থেকে আমরা একটা এনার্জি পাবো, এন্ড উইল গেট দি অ্যানাদার এনার্জি ফ্রম দি আদার পার্ট। সো খেয়াল করো, ক্যালকুলেট ভি নট ডিভাইডেড বাই ই, ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই দি ই। কেন আমাদের ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই ই বের করতে হবে? তারপর আমাদের কি বলতে হচ্ছে? রিড টাইম কনস্ট্যান্ট ফ্রম দি গ্রাফ 4.5 সেকেন্ডস। টাইম কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ তার যে 75% ইনিশিয়াল ডেটা 70% ইনিশিয়াল ডেটা ডিসচার্জ হয়ে কতটুকু থাকতেছে? ইট ইজ অ্যারাউন্ড 200। তাহলে ওই সরি 67%। তো অতটুকু ডিসচার্জ হতে কতটুকু সময় লাগতেছে, এটা অ্যাক্রস যে টাইমটা, এটা আমরা এখান থেকে রেকর্ড করব, করে আমরা টাইম কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা নিই। সো টাইম কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা নিয়ে পেলেই কিন্তু আমাদের কাজটা সহজ হয়ে যাচ্ছে, বিকজ ওয়ার্ক ডান ইকুয়ালস টু হাফ ইনটু সি ভি স্কয়ার। সো আমরা দ্যাট ইজ দি এনার্জি স্টোর, রাইট? সো ক্যাপাসিটরের ভ্যালুটা আমরা এখানে জানি, ভি স্কয়ারের ভ্যালুটা আমরা এখানে বসাই আমরা ওয়ার্ক ডান পেলাম, and the work done is 272 joules, which is greater than 0.47 joules. 0.47 joules কোথেকে আসে? 0.47 joules কোথেকে আসে? ওই যে 15a চলে যাও, দেখো এখানে আমরা এনার্জি স্টোর বের করে ফেলছি, খেয়াল আছে? 15a দেখো তো, এই যে 15a
এই যেটা ছিল কি করেছিলাম আমরা এখানে show that the work done setting the trap was about 0.5 এই যে মেকানিক্যাল ওয়ার্ক এটা ছিল আমাদের সেটআপ ছিল এখানে আমাদের ওয়ার্ক ডান ছিল 0.47 জুলস রাইট এখানে একটা এনার্জি ছিল আর এখানকার যে ওয়ার্ক ডানটা ইলেকট্রিক সার্কিটের ওয়ার্ক ডানটা এখানে আমরা ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করলাম ইউজিং হাফ সি ভি স্কয়ার তাহলে এই হাফ সি ভি স্কয়ার থেকে আমরা যে এনার্জিটা পেলাম দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড 270 জুলস তাহলে দেখো এখানে এই যে ওরা এই ক্যালকুলেশনটা শো করছে ভি নট ডিভাইডেড বাই ই অর্থাৎ 600 volts divided by E which is 221 কেন আমরা এটা নিলাম to calculate the the percentage of the voltage that has to remain to get the time constant the time constant এর ভ্যালুটা কত আসছে এখানে 4.5 seconds because 221 এর এই corresponding value আমরা যদি গ্রাফটা খেয়াল করি গ্রাফের ক্ষেত্রে দেখো 221 এর corresponding এই যে 221 is this 221 এর corresponding value is around 4.5 right or this is 4.4 let's say so if it is around 4.4 that is the time so এখানে তাদের ভ্যালু অনুযায়ী this is 4.5 fine তাহলে টাইম কনস্ট্যান্ট ইকুয়ালস টু আরসি আরসি এর জন্য আমি এখানে কি পেলাম আর এর ভ্যালু জানি সি এর ভ্যালুটা বের করলাম তাহলে দেখো এই যে এতক্ষণ যাবত আমরা ক্যালকুলেশনটা করলাম only to get the value of c কেন because ওয়াট ডান ইকুয়ালস টু হাফ সি ভি স্কয়ার the v এর ভ্যালুটা দেয়া আছে 600 ভোল্টস তাহলে c এর ভ্যালুটা জানা ছিল না ক্যাপাসিটরের ভ্যালুটা আমরা বের করলাম using the formula tau equals to rc or time constant equals to rc তাহলে টাইম কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা আমরা কোথা থেকে বের করলাম গ্রাফ থেকে বের করলাম কিভাবে ইনিশিয়াল ভ্যালু এবং তার যে 66% ড্রপ করা অর্থাৎ 37% রিমেইন হওয়া এটা হচ্ছে ভ্যালুটা 600 ডিভাইডেড বাই ই বলে আমরা কি পাবো আমরা যে রিমেইনিং ভোল্টেজ ফর দি ওয়ান টাইম কনস্ট্যান্ট এটা আমরা ভ্যালুটা পেয়ে যাব এন্ড এটার ক্যালকুলেশন ভ্যালু 221 তারপর আমরা বাকিগুলো ইজিলি বের করলাম আমরা দেখলাম যে ভ্যালু ইজ 270 joules which is much greater than the mechanical work done which is only 0.47 joules চেক করে আসি তোমাদের অ্যানসারটা কি ছিল লেট মি পজ দ্য রেকর্ড বলতেছে an object travels with speed v around a circular path or radius r the diagram shows two positions a and b on the path the acceleration of the object is a derive the expression a equals to b square by r you should include a vector diagram এটা কিন্তু আমরা ক্লাসে ডিসকাস করেছি এবং আমরা দেখিয়েছি v এর দুটো ভ্যালু আমরা এখানে চুজ করব দুটো ভ্যালু চুজ করার পর এই দুটো ভ্যালুর মাঝখানে যে চেঞ্জটা এটা আমরা ক্যালকুলেট করব ইজ চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি যেটা আমরা পাবো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দি অ্যাক্সিলারেশন রাইট সো এটার জন্য যে এক্সপ্রেশনটা বইয়ে হুবহু দেয়া আছে আমি এটাকে জাস্ট এখানে দেখাচ্ছি যে এখানে আমাদের একটা ডায়াগ্রাম শর্ট ডায়াগ্রাম ড্র করেই দেয়া আছে অলরেডি চাইলে আমরা এখানে একটা ড্র করতে পারি ওরা এখানে ড্র করে দেখিয়েছে দরকার নাই যদি না ড্র করতে চাও সমস্যা নাই ও নো সরি ইয়ে লাগবে ডায়াগ্রামে এক মার্ক আছে বিকজ তারা বলেছে ইউ শুড ইনক্লুড এ ভেক্টর ডায়াগ্রাম রাইট সো এক মার্কে ভেক্টর ডায়াগ্রাম আমরা ভিবি নিলাম একটা ডিরেকশনে ভিএ নিলাম আরেকটা ডিরেকশনে এবং মাঝখানে যে চেঞ্জটা এটাকে আমরা দিলাম ডেল্টা ভি এই তো খেয়াল করে দেখতে হবে যে এখানকার যে স্মলেস্ট ডিস্টেন্স যে চেঞ্জটা আসতেছে এই চেঞ্জটাতে আমার ডেল্টা থিটা ইকুয়ালস টু ডেল্টা ভি ডিভাইড বাই ভি এই তো স্মল অ্যাঙ্গেল রাইট ডেল্টা থিটা কি জিনিস এখানে চেঞ্জ ইন অ্যাঙ্গেলটা কি আসতেছে ডেল্টা ভি ডিভাইডেড বাই ভি কেন বিকজ দ্যাট ইজ ফর দি স্মল চেঞ্জ এখানে থিটার ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি অনেক কম ভ্যালুর জন্য আমার এখানে ডেল্টা ভি বাই ভি যেটা এটা হচ্ছে আমার ডেল্টা থিটা and delta theta by delta t is actually omega and v equals to omega r তাহলে আমরা যদি delta v divided by delta t করতে চাই that is v squared divided by r এবং এটার ফাইনেস্ট এক্সাম্পল দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি আমাদের বইয়ে আমরা যদি আমাদের বইটাতে সুইচ করি আমি একটু বের করে নিয়ে আসি তোমাদের খেয়াল করো এ লেভেল ফিজিক্স বুক 2 কত নম্বর পেজে ছিল খেয়াল আছে কত সেন্টিমেন্টাল ফোর্স এই যে দেখো এখানে আছে বের হয়ে গেছে দ্যাটস ইন পেজ নাম্বার 18 বলতেছে সার্কুলার মোশন বেসিক্স এখানে দেখো vy and vx দুটো ভ্যালু বের করছে
I prefer this one, that is easy. আমার এখানে একটা চেঞ্জ আসছে v cos theta আপ আমি which is the vertical component, দুটো কিন্তু সেমই আছে, but v sin theta which is for a that's in rightward direction. On the other hand, at b, v sin theta is in the leftward direction. So that is change in horizontal velocity. The horizontal velocity টা চেঞ্জ করতে থেকে আসবে, horizontal velocity টা চেঞ্জ আসবে because of horizontal acceleration. The horizontal acceleration টা কি 2v sin theta divided by t, because vx টাকে যদি আমি ধরি v sin theta, then vy is minus v sin theta, or vy at b is minus v sin theta, right? vx at b, তাহলে এই দুটোর চেঞ্জটা কি, ডিফারেন্সটা কি 2v sin theta divided by t. এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ডেফিনেশন, অর্থাৎ r theta divided by t, r theta মানে কি রেডিয়াস ইনটু দি চেঞ্জ ইন অ্যাঙ্গেল, এটা আমাকে কি দিচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট। অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম ইজ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, তাহলে টাইম ইজ r theta by v, তাহলে আমি যদি টাইমের জায়গায় r theta divided by v বসাই দিই, রাইট? অথবা চিন্তা করি যে the angle moved in t is level as 2 theta, অর্থাৎ এখানে t টাইমে অ্যাঙ্গেলটা যে মুভ হয়েছে টোটাল দ্যাট ইজ 2 থিটা। 2 থিটার জন্য আমি যদি এখানে ভ্যালুটা বসাই দেই যে t ইকুয়ালস টু 2r থিটা বাই v, রাইট? এই t ইকুয়ালস টু 2r থিটা বাই v যদি আমরা ax ইকুয়ালস টু 2v sin theta divided by t তে বসাই দেই, then we get v square r v square sin theta divided by r theta, এই তো। for a small angle থিটার ভ্যালু এবং sin theta ভ্যালু রেশিওটা is 1, এটা আমরা লাস্ট দিন চেক করছিলাম এখানে ক্যালকুলেট করে, তাই না? তোমরা যেদিন এই কোশ্চেনটা করছিলা। সো sin theta by theta is 1, তাহলে থাকতেছে কি v square divided by r, তাহলে a equals to v square by r, রাইট? এবার দেখো কি প্রুফ করতে বলছে তারা প্রুফ করতে বলছে আমাদেরকে, আমি যদি কোশ্চেনটা আরেকবার সুইচ করি a equals to v square by r, so it is proved, শেষ। সো দেখো a equals to v square by r, এটা কিন্তু আমাদের প্রুফ, এখানে আমাদের প্রুফ করতে হতো। সো দুটো পার্ট এখানে আমাদের ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট পার্টটাতে আমরা এখানে চেঞ্জ ইন হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট এটা শো করতে হবে, এবং থিটার যে এক্সপ্রেশনটা বা ভেলোসিটির যে এক্সপ্রেশনটা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি which is 2r theta divided by t, এটাকে এক্সপ্রেস করা, এবং এখান থেকে t টাকে সাবজেক্ট করে 2r theta by v টাকে ইকুয়েশন হিসেবে নিয়ে আসা, যেটা তারা নিয়ে আসছে 2r theta by v, দেখো 2r theta by v, এবং এই t এর ভ্যালুটা জাস্ট চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি যেটা বা রেট অফ চেঞ্জ ইন ভেলোসিটিটাকে বসিয়ে দাও, দ্যাটস ইট। সো আমরা তাহলে ইয়েতে চলে যাচ্ছি, তোমাদের ইভালুয়েশনে চলে যাচ্ছি, চেক করে আসি তোমরা কি ইভালুয়েশন কি কি লিখেছে।